Okay, so the lecture of today is extraction therapies and space closure. It's, as you know, the fourth lecture or the fifth lecture in the biomechanics in orthodontics. Now, just before we start, we should always do the same thing and announce that the reference is the Biomechanical Foundation of Clinical Orthodontics. You can find a copy in the library, or probably if you want to buy a copy, I'll leave a link for you to buy a copy from Amazon, as you wish. Now, when you're talking about differential space closure, you're talking about anchorage, and how much anchorage is, if you want group A anchorage or B or C. In group A, you're mainly retracting the anterior teeth, which is the active unit. And in group C, you're mainly moving the anchor unit, the posterior teeth. And in group B, you're moving half and half. مثل ما تعرفون mostly التقويم مالتنا we're mostly falling into group B. So أنت حبيت تسوي group C أو حبيت تسوي group A, you eventually end up using group B. يعني إذا حبيت تسوي loss of anchorage مثلا وتقدم posterior teeth forward، أو إذا حبيت إنك تسوي retraction of the upper incisors, eventually you end up half and half تشي بالجروب B. إذا ما تتبع تستخدم مثلا تادز أو تستخدم فد تكنيك اللي هو يعني يكون كلش جيد، you eventually fall into group B. بس احنا نحاول we go to A or C when we need it. So when we're talking about we want to maintain the posterior position وما نريد انه نحرك ذني posterior teeth، بدنا نريد نحصل group A mechanics. One of them is using a transpalatal bar مثلا, and the other one is using a rigid posterior wire. Now a transpalatal bar مثل ما تلاحظون قدر الامكان لا تحطون بيه a U-loop. اليو لوب هذه هي راح تزيد الفلكسبيليتي of the wire، فما إلها داعي. النقطة الثانية if you can find هذا اللي يكون بيه sleeve and you just insert the sleeve، يكون هذا much better than the solder type. لأن soldering راح يسوي annealing هنا، راح يسوي softening of the stainless steel joint، وبالنتيجة ما راح يكون هذا solder type بنفس فعالية not solder type. وإذا اضطريت تلجأ إلى السولدر تايب لازم تختار التايب اوف الواير الجيج مالته يكون كل شوية أكثر من الواير الاعتيادي، لأن الواير الاعتيادي إذا كان 0.9 ولا جيج 1 eventually راح يصير عندك mesiopalatal rotation of the molar و some loss of anchorage. فلازم جدا تهتم إلى أنه تختار واير قوي بدون يو لوب، قدر الإمكان يكون not soldered of the type اللي يفوت به السليف. الطريقة الثانية هي أنه نستخدم auxiliary wires. ناخذ واير rigid wire on the posterior segment وناخذ لنا فد auxiliary wire. هذا الريجيد واير ايش قد ما تكون rigid أكثر يكون rectangular راح يخلي هذا السيجمنت as one segment. طبعا ممكن انك تختار just one wire ويكون على طول الواير هو ريجيد، بس بهالحالة انت راح تقوي الانتيريور سيجمنت وتقوي البوستيريور نفس الدرجة ما تغير. بس اذا هو كان سيجمنتد هذا الواير تخليه جدا قوي حتى يسند الانكورج، والانتيريور ممكن تختاره بشكل اخر. Another technique is using bonded fiber reinforced composite اللي هو هذا bonded fiber reinforced composite. هذا الكومبوزيت شنو هو؟ عبارة عن مثل الياف فايبر جلاس تقدر تخليها from the buccal surface وتخلي flowable composite عليها، وهذه على السن نفسه وحتى على المنطقة هاي between the teeth تخلي عليها flowable composite، وبالنتيجة يصير هذا عبارة عن قطعة واحدة. The good thing about this is it does not need leveling. يعني بالإمكان إنك تبدي بيها من day one. أول ما تبدي بالتريتمنت وإذا تريد تحرك مثلا a buccally positioned canine، كل اللي تسويه تخلي fiber reinforced هذا
وتخلي لك فد اتاتشمنت على واحد من الاسنان واتاتشمنت على ذاك السن وتسحب، راح يصير هذا مثل البريدج، الاسنان كلها ملحومه سوا. بس شنو الادفانتج مالته؟ الادفانتج 1 هو انه انا حصلت ال early treatment، ما احتاجت انه انتظر الليفلنج بين ما يخلص في 3-4 اشهر وبعدين يلا ابدي. فمرات التريتمنت يهمني انه يكون early، وهذا اولا. ثانيا اثناء فتره الليفلنج انا راح يصير عندي extrusion of the 7 especially uprightening the teeth، و a lot of times يصير عندي early loss of anchorage لان يصير mesial movement of the 5 and 6. فاذا انا كان عندي كلاس 1 يعني كلاس A الانكورج مالتي وما احب انه اخسر تماما، فهذا راح يكون في اختيار جيد بدون ما اخسر اي انكورج وفيري ايرلي. هنا ايضا نشوف مثال البوستيريور سيجمنت مسويها باللور، وهنا بالانتيريور ابر. طبعا بالانتيريور ابر هنا مو الموضوع هو انكورج ولكن مور استاتيك، فممكن انه تسوي استاتيك وبنفس الوقت مو بس استاتيك سبيد. يعني تلاحظ هاي ايضا ممكنه، ممكن انه انت from day 1 قبل لا تسوي ليفلنج مجرد تخلي فايبر رينفورس وتخلي لك براكت واحد ويا باور ارم وتبدي تسحب، خلاص ما تحتاج تسوي ليفلنج. بالنسبه لللور ارش كذلك نفس الشيء، ما احتاجت تسوي ليفلنج، مجرد خليت البراكتس وبمجرد عبرت الواير خلاص من ممكن انك تبدي بعمليه تحريك الاسنان والليفلنج مالتها بسرعه. وهذا راح يكون جدا مفيد بالكيسات اللي هم اساسا يكونوا مستعجلين يريدون يخلصون بسرعه، او على مود لا تاخذ الانكورج لوس مال الالاينمنت، لان مثل ما راح تشوفون كثير من الكيسات اذا تسوي الاينمنت لها راح تخسر انكورج. كان اذا كان الكيناين it will move forward اثناء فتره الليفلنج راح يزيد الاوفرجيت اكثر بعد. بس اذا خليت هذا لقدام وسحبت الكيناينز والانتيريورز اللي ورا قللت الاوفرجيت، انت صرت الان بامان. حتى اذا بعدين خليت ال6 وال7 وال5 بالامكان. بس انتبه لي الى انه طريقه السحب هنا لانه ماكو واير يصير من الاعلى حتى يصير قريب الى center of rotation of the arch او center of resistance of the anterior teeth هذولي. لان اذا سحبته من التحت اكيد راح يصير به فد clockwise rotation وراح يزيد عندك الاوفر بايت. هذا جدا مهم لان انت ما عندك arch wire، لو عندك واير الى حد ما يحد من هذه الروتيشن اللي راح تصير والدروب داون اللي راح يصير بالابر انسايزرز. بس لانه انت تشتغل سيجمنتد كلش مهم انك تهتم بالسنتر اوف ريزيستنس اوف ذا سيجمنت شنو هو. اوكي. in mass, so do we do in mass retraction ولا separate canine retraction؟ احنا طبعا بدنا نحكي in extraction cases. Now, when you have an extraction case like this one, you can go with an in-mass retraction like this one. وهذا in-mass راح نسحبهم كلهم backward one step. هذا مو كلش in-mass، وهذا عفوا in-mass retraction اللي هو به coil وتسحب الانتيريور كلها backward. تقدر تسوي عن طريق coil أو تقدر تسوي عن طريق power chain إلى آخره، أو تقدر تسوي separate تسحب الكيناين باكورد وبعدين ورا ما تسحب الكيناين تسحب الانتيريور تيث. الانماس يسموه one step retraction والسيبريت كيناين يسوي two step retraction. which one's better؟ التو ستيب retraction اللي هو هذا تسحب الكيناين باكورد وبعد ما يرجع الكيناين تبقي الانتيريور تيث بعدين ترجع تسحب التو انتيريور تيث باكورد. الكومبليكيشنز مالته هي انه اتس مور كومبليكيتد، اتس تو ستيبس. يعني مرتين انا لازم ابدل وايرات، اسوي ليفلنج، احسب حساباتي هيك دبل ذا تايم، بينما ذاك وان ستيب. اتس ان استيتيك لانه اثناء ما يرجع الكيناين راح تبقى الاربعه الانسايزرز الون، يبين الاسنان اغلير. يعني هو كان هيك وهو احلى انه يكون عنده 6 اسنان اماميه او يكون عنده بس الاربعه الاماميه.
خاصة انه لوش ما تسوي اكيد you're going to go and lose anchorage. يعني اذا كان الاوفرجيت هنا لنفرض 4 بمجرد ان تسحب الكيناين backward راح يتقدم من الاسنان الامامية الى الامام. So you're going to get loss of anchorage. And this loss of anchorage ايش راح يصير بالانتيريور؟ راح تصير هي بارزة اكثر. فاحيانا ينفتح فتحة هنا كلش كبيرة. و it's going to be very annoying للبيشنت انه يشوف هذه السبيس هنا. وهذا كان من الامور كانت جدا زعجت البيشنتس مالتي قبل لا احول الى الانماس retraction. Third thing, it has a longer treatment time. Why it has a longer treatment time is because it's double the time. اسحب كيناين خلينا نقول ب6 اشهر وبعدين اسحب الانتيريور ب6 اشهر. بينما بالانماس راح تسحبه مره واحده. ثالثا الانسايزر اكستروجن. شوي راح نحكي عنها بعد بالسلايدات الجايه، بس الهدف منها من تجي ترجع الكيناين راح يصير مور ابرايت اور distally inclined شويه. هذا الواير اللي كان عدل راح يصير هيك مايل، وبالنتيجه راح ينزل الانسايزرز and it's going to deepen the bite. راح نحكي شوي بعدين بالمستقبل عنها. بس بيها advantages ال two step retraction. بيها advantage، اكثر advantage يحكون عنه هو انه we need lighter forces to retract the canine. فالفورس اللي راح نستخدمه فورس بسيط to retract the canine خلينا نقول 100 grams، وبعدين نرجع الانسايزرز ايضا by 100 grams. فبالنتيجه ما راح نخلي سترين وضغط على البوستيريور سيجمنت، فما راح يصير عندنا loss of anchorage هوايه، لان احنا 100 غرام 100 غرام. بينما اذا اجينا على الانتيريور كلهم ان ماس ردنا نرجعهم نحتاج بحدود 250 غرام كل سايد. فاذا لودنا 250 غرام على البوستيريور سيجمنت انه راح يصير عندنا loss of anchorage اكثر، وهي فلسفه مالته. بس اغلب الدراسات اللي درست هالموضوع لقيت انه ما حد يستخدم 100 غرام دا يرجع كيناين، وحتى اذا استخدم 100 غرام دا يرجع الكيناين ما راح يكون النتيجه مرضيه له، فراح يظل يزيد الفورس دا يرجع الكيناين اكثر. فمن تجي تجمع 150 غرام او 200 غرام فورس على مدى سنه 6 اشهر لترجيع الكيناين، 6 اشهر لترجيع الانسايزرز، او انك تستخدم 250 غرام لمده 6 اشهر، اغلب البحوث وجدت انه ماكو ذاك الفرق باللوس اوف انكورج بين الانماس وبين النون انماس. اثنينهم سوا ولا لا؟ فهذا ليش صار التفضيل دا يمشي باتجاه الانماس، خاصه انه من انطرح التادز وصارت التادز بعد هي اللي تحكم. تحتاج انكورج go for tads, don't go for two-step retraction. بس two-step retraction هم إلى الانديكيشنز مالته. It's indicated in anterior crowding، لأنه أنا إذا عندي crowding مثل هذا ما ممكن إنه أقدر أسحبهم كلهم together، أحتاج أول مرة أرجع الكيناين، أسوي alignment وبعدين أقدر أكمل ال retraction. If I have flared incisors, if I have extruded or high canines اللي هي أساساً not involved in the archwire، هذا ما ممكن إنه أقدر أرجعهم، لازم أنزل الcanines وأخليهم within the arch يلا أقدر أشتغل. وأيضاً when I have midline discrepancies، لأن كثير من الناس يعني he doesn't feel comfortable إنه يرجع in mass وهو عنده midline discrepancy، يريد يرجع الcanines يقعدهم class 1 ويطمئن عليها بعدين يرجع الانسايزرز. So these are indications، بس مو معناه هي قطعية، بس mainly these are the indications. فكذلك مثل ما تشوف هذا canine، if you're going to extract the four you need to pull the canine down first، تخلص يلا تقدر ترجع، ما ممكن تشتغل in mass. Now there are two types of space closure mechanics. اكو by friction، يعني I slide the teeth along the wire، وهذا ممكن by two steps، يعني أرجع canine وبعدين أرجع incisors sliding، بحيث الواير السن يزحلق على الواير، أو حتى بعدين بالانتيريور تيث الكيناين من أرجعها يزحلق على الواير، وبعدين incisors من أرجعهم يزحلق الواير يطلع من ورا، يطلع لبرا. أو there's the loop or frictionless
اللي انا بيها سواء اسحب كيناين الون او اسحب الانتيرير كلهم سوا، بس يكون باي اللوب، وهذا اللوب راح يصير فريكشنلس لان هنا ما عندنا فريكشن. الفرق بيناتهم طبعا بالفريكشن دائما انت لازم تحسب عامل الفريكشن، فانت ممكن تسلط 150 غرام على الكيناين حتى السحبه، بس ما تعرف بالضبط ايش قد الفورس اللي يصير على الكيناين حتى يرجع لي ورا. من الممكن انه يصير عندك very mild friction اذا كنت تستخدم مثلا براكتس اللي هي low friction مثل self ligating، ومن الممكن انه يصير عندك very heavy force مثلا اذا كان عندك tight ligation by stainless steel wire، وبالنتيجه هذا الفريكشن القوي هنا يضيع الفورس هاي، فالكيناين ما يتحرك. بينما باللوب او الفريكشنلس هذا الموضوع ما عندك مشكله به، لانه اساسا هو فريكشنلس، فمن الممكن انه ترجع الكيناين او الانتيرير تيث وتحسب الاماونت اوف فورس بالضبط ايش قد انا احتاجها. انا احتاج 250 غرام بدي ارجع ان ماس، اتس فاين، اخلي 250 غرام اقيسها واسلطها وخلاص، هي 250 غرام بدون اي ضياع. هذا ايضا مو بس راح يخليني التريتمنت مالتي بريدكتبل، اعرف بالضبط ايش قد الفورس، ولكن حتى يخلي ضغط اقل على البوستيريور سيجمنت من حيث الانكورج، لانه ما احتاج اسلط فورس اضافيه. So we'll talk about friction mechanics. من نبدي احنا نشتغل friction mechanics، ولنفرض هسه احنا نرجع الكيناين على ان archwire. اول ما راح نبدي نسلط distal force على الكيناين، الفورس هذا راح يبدي ياثر على الكيناين، الكيناين راح يبدي يزحلق اول مليم او نص مليم بدون اي ممانعه، لانه الواير هو undersized اصغر من السلوت فيتحرك، لحد ما بعدين يبدي شويه يضغط. من راح يبدي يضغط راح يبدي يعوج الواير. هذا طبعا بحساب انه الواير حتى كان ستينلس ستيل راح يصير بيه ضغط بسيط للستينلس ستيل واير. هذا الستينلس ستيل واير من ينعوج الرياكشن مالته ينعوج الاستيكلي، فمن الرياكشن مالته دا يصير شنو؟ دا يصير رياكشن له هذا التو مومنت، هذا راح يسوي مومنت، هذا المومنت راح يصير ضد الموفمنت هذه، هذا المومنت مقابل الفورس هو اللي راح يخلي الفورس هنا مكان ما بالبدايه كان very simple tipping اللي هو center of rotation مالته somewhere هنا، يعني نقول الفورس مالته center of rotation راح يكون هنا. بعدين من صار اكو كاونتر مومنت، الكاونتر مومنت هذا مالته دا يفر هيك، راح يبدي ينزل المومنت مالته السنتر اوف روتيشن، راح يصير كنترول تيبينج، في التيبينج يصير اقل، بعدين يبدي بعد اكثر يتحرك. من يبدي اكثر يتحرك ايش راح يصير؟ راح يصير المومنت اقوى بعد عليه، وبالنتيجه راح يبدي يصير السنتر اوف ريزيستنس somewhere here or infinity، وبعدين يبدي يصير translational movement، يعني السن اذا يقدر يزحلق عدل بدون ما يتحرك الكراون اكثر من الروت. بعدين يتحول الى فيز 4 اللي هو شو يصير المومنت اقوى من الفورس نفسه. الفريكشن هل قد ما صار قوي الفورس صار ضعيف جدا ما ياثر، بينما المومنت صار كلش قوي نتيجه ما وصل الى هذا الحد. تلاحظ شلون المومنت صار كلش قويه، بس الفورس بالرغم انه هي نفس الفورس بس بدت تصير عبالك اقل، لانه هو بده يضيع كله بالفريكشن. من المومنت يصير قوي والفورس قليل، مومنت تو فورس ريشيو اعلى، يبدي يحرك الروت، يقوم يصير شلون توركينج، يتحرك الروت. فهي the 4 phases of movement. بالبدايه simple tipping، بعدين control tipping، بعدين translational movement، بعدين root movement. وهذا يظل السن رايح جاي الروت مالته wobbling هيك wiggling، رايح جاي ويا كل activation تسويه، ويا كل مليم. طبعا هذا الرسم exaggerated، لان لا الواير ينعوج الى هالدرجه ولا السن راح يتحرك هالمقدار، هو كله راح يتحرك مليم،
بس للتبسيط الصوره هيك، لانه المليم يبدي بالفور ستيجز، يبدي بالبدايه شويه تيبنج وتلاحظه من اول ما تشد الباور تشين. اذا شديت الباور تشين تلاحظه شويه تحرك السن في نص مليم، تخن البريدنتال ليجمنت ومسافه هنا موجوده الكليرنس اوف ذا واير، بعدين يبدي شويه شويه ينعوج اكثر، بعدين يبدي يتعدل. وهذا هم انديكيشن على انه leave the wire and the power chain to work، لانه هوايه مرات البيشنت يلح عليك انه خلص بسرعه، دكتور كملني، فشو تسوي؟ يريده فوقه ما يصير. انت تحتاج 4 to 6 weeks maybe 8 weeks بين ما هاي العمليه كلها تخلص. فانت اذا وصلت لهنا ب 2 weeks ما يصير تبدل الباور تشين مرة الثانيه وتعطي بعد سحبه لهنا وبعدين بعد سحبه، وما راح يوصل الى هاي المرحله. احنا نحتاج يوصل الفورس الى ليفل قليل حتى المومنت يشتغل، حتى يعدل الروت، فلازم نعطيه فتره كافيه. And as you know مثل ما قلت لكم center of rotation is going to move مكان ما بالبدايه هنا، then somewhere in the apex, then infinity وهكذا، بعدين الروت هو اللي يبدي يتحرك. المومنت to force ratio is going to change all the time, and friction is going to increase كل ما تمشي الى حد ما توصل لهنا ويعدل السن تماما، بحيث الفريكشن يبدي drops، وهذا وقت الاكتيفيشن مره ثانيه. So these are the side effects of sliding mechanics. لاحظ a canine which is perfectly upright or slightly medially inclined. Once you retrocline it, if you retrocline it, especially with light gauge wires, more heavy gauge rectangular wires, زي منه ممكن انه تنتهي distally tipped canines مثل هذني distally tipped, which is very common at the end of retraction of the canine. فمن يرجع الكيناين ديستلي مثل ما تشوفه هنا، اللي راح يصير شنو؟ راح الكيناين هذا السلوت مالته راح يتحرك، وبالنتيجه راح يصعد او يمشي الواير مور اوكلوزلي، لانه هو هذا كان البراكت هيك عدل، فلما رجع السن لي ورا صار البراكت مايل هيك صاعد انتيريورلي، فعوج الواير وياه وصعد الواير لفوق، وهذا صعد الانسايزز ايضا وياه، ومن صعد الانسايزز وياه صار عندك loss of anchorage، عفوا deepening of the bite، فصار هسه البايت is deeper، وهذا very common من ترجع canines مو in mass انك تنتهي الى deepening of the bite. ومثل ما نعرف الvertical problems هي هواي مرات اسوأ من ال horizontal problems، ولذلك هذه مشكلة فعلية في الريتراكشن اوف ذا كيناينز. شلون نحلها؟ من ننتهي الى ديب بايت وبعدين نريد نسوي ريتراكشن اوف ذا انسايزز ونشوف احنا انتهينا بديب بايت عندنا مشكله فعليه. فنقدر نتجاوز هذه المشكله بانه نسوي a compensating reverse curve of speed، يعني مو كان ما نخلي الواير عدل، نخلي الواير مايل هيك بشكل هكذا against the reverse curve of speed، او بالupper arch راح يمشي عدل بشكل الريفرس كيرف اوف سبي، هذا بشكل ارسي يعني بشكل كيرف اوف سبي، وهذا بشكل باللور بشكل الريفرس كيرف اوف سبي. بالنتيجه ايش راح يصير؟ راح يخلي depression للانتيريور، و it's going to depress المولرز ايضا ويرفع الكيناينز، عكس اللي يصير بسبب هذه الظاهره. ايضا ممكن نسوي في باند او في كيرفتشر بين ال 3 وال 5، ممكن نخلي في في باند خفيفه هنا تسوي نفس المفعول. ايضا ممكن نستخدم a larger cross section of the wire، مكان ما هذا الواير راوند، اكثر الناس اللي يسحبون كيناينز يسحبوه على 16 ولا 18 راوند ستينلس ستيل، على فرضيه انه الراوند ستينلس ستيل واير هو ينطي مجال الى سحب الكيناين، والكيناين هذا ما راح يمانع الموفمنت، ومشكوك بهالموضوع. بس وان كان صح ولا خطا، المشكله الاهم هي انه هذا ما راح يمنع انه يصير ديستورشن بالواير وديبنينج اوف ذا بايت، بس اذا سحبنا الكيناين على هيفي جيج ريكتانجولار واير هذا راح يمانع الى حد ما الديبنينج اوف ذا بايت.
Another way is to add an auxiliary wire like this one. الauxiliary wire هذا الكانتليفر هو صاعد بالبداية وبعدين ننزله ونخليه بين ال 3 وال 2 هنا. هذا ايش راح يسوي؟ راح يسوي intrusion هنا بالانتيرير تيث ويأيد الموضوع انه ما يخليهن يصير بهن extrusion. بنفس الوقت هو راح يخلي distal tipping of the molar وهذا بالنتيجة ايضا it enhances الانكورج مالتنا. فراح يشتغل الشغلين. الشغلة الأولى انه يسوي intrusion والشغلة الثانية يزيد الانكورج بالمولر ريجن. It's a very nice simple trick تقدر تسوي بهالشكل. تقدر تسوي utility arch كامل وتوصله للنهاية وأيضا نفس الفكرة بحيث تسوي intrusion أثناء الريتراكشن. Another way is to use an RCS مثل night tie wire اللي هو overlay هيجي فوقاني وتشده بالأمام مع الأسنان الأمامية ويكون هذا فوق الوايرات. تقدر تشده بين ال 2 وال 3 أو بالأماميات حسب الاحتياج. طبعا إذا تشده بين ال 2 وال 3 هذا لأنه center of resistance مال anterior teeth هو بين ال 2 وال 3. هذا يكون ممكن مفيد إذا كنت تبدأ تشتغل in mass retraction. بس إذا كان الكيناين راح يرجع لي ورا ويبقون الانسايزز لوحدهم راح يصير السنتر اوف ريزيستنس مالتهم هنا شوي لقدام بين يعني medially to the distally to the lateral. Now when you're using in-mass retraction like this one, it's very tempting that you use هذا ال T-loop like this one. And there's a lot to be said about T-loop حسب المحاضرة القادمة. But the same thing goes in mass retraction. لازم تحسب الميكانكس مالتك. أنت تريده يكون الجروب A ولا B ولا C الميكانكس مالتك وهذا راح يعتمد على T-loop اللي راح نحكي عنها بعد شوية. بالفريكشن لوب ميكانكس اللوب ميكانكس او فريكشن هذا فريكشنلس عفوا لوب ميكانكس هذني فريكشنلس ميكانكس. اذا نخلي احنا السبرينج بين التو بيسز من هنا ومن هنا. احنا هذا شلون عاده نخلي الواير اذا جبنا واير كروس سكشن مالته عالي وحاولنا نسحب الانتيرير تيث والبوستيرير تيث هذني راح يصير بيهن تيبينج الاسنان وراح يعوجون الواير وبالنتيجه الواير راح يصير عنده ممانعه الى هذا الروتيشن اللي يصير بالسيجمنتس ثاني. هذا الممانعه مالته اللي هو هذا الكاونتر كلوك وايز يعني كاونتر مومنتم هو اللي راح يبقيهن نوعا ما عدلات. يعني هو انت اثناء ما الفورس تتحركها راح يصير عندك momentum of the force. هذا momentum of the force الريتراكشن راح يحاول انه يسوي فد كيرف بالارش بس مو اكو momentum للكابل اللي هو هذا الكابل اللي هنا الواير اللي داخل ببطن الاتاتشمنت هذا راح يمانع انه يصير هذا الكيرف. فهذا ايش راح يسوي؟ راح يسوي ان انتي كلوك وايز انتي مومنتم ويحافظ عليه. طبعا قوه الانتي مومنتم هذه الموجوده او الكاونتر مومنتم راح تعتمد على الجيج اوف ذا واير. كل ما الجيج اوف ذا واير راح يكون قوي راح يسوي في الكاونتر مومنتم قويه بالنتيجه ما راح تصير عندنا هذه الكيرف القويه. كل ما كان لا الواير خفيف كل ما راح تصير هاي بشكل واضح. ايضا هو راح يعتمد على الاماونت اوف فورس. كل ما الاماونت اوف فورس قويه والواير خفيف اذا الفورس مومنت تو فورس ريشيو راح يكون قليل راح يصير عندنا هذا الايفكت البوينج اوف ذا ارش. كل ما الفورس كانت خفيفه الواير هو قوي ما راح يصير عندنا هالقد البوينج ايفكت اوف ذا ارش. The second technique هو أنا ليش أدوخ روحي؟ أنا أعرف السنتر اوف ريزيستنس هو عالي هنا أخلي لي فد باور ارمز وأرفع الفورس مالتي إلى هذا الليفل. إذا رفعت الفورس مالتي إلى هذا الليفل إذا بعد أنا ما أحتاج إنه أسوي
المومنتس. مومنتس بعد ماكو، لا الفورس راح يولد مومنتس لانه ماكو مومنتس، ماكو ذراع هنا، فالفورس اللي تجي بيور فورس ترجع الاسنان، ولا اكو واير. حتى الواير ما نحتاجه بهالحاله، نقدر نشيله هذا الواير، لان الواير هنا ما نحتاجه حتى يسوي لنا كاونتر مومنتس. بس طبعا مو معناه ما نحتاج الواير، الواير ايضا مطلوب to be segmented على مود الاسنان تتحرك. سوى الواير ايضا يحتاج ال 3D control of the movement، بس لغرض الانتيرو posterior movement ما احتاجه مثل ما موجود هنا. بتلاحظ طالما انت تصعد فوق قريب السنتر اوف ريزيستنس، بعد انت ما تحتاج اصلا الى الواير. من ممكن انك ترجع الانتيريور تيث بدون واير وبدون ما يصير هالقد تيبنج بالاسنان هذه الى الخلف. تلاحظ ايضا هنا باللور ارش شلون انه اذا استخدمت باور ارمز ونزلتهن ايش قد ما تقدر داونورد قريب السنتر اوف ريزيستنس، بعد ما عندك مشكله، والاسنان المفروض تجي تقريبا بوديلي. بس لا تنسى انه هذا ماكو ما يمنع من انه هذا المولر يصير به مثلا روتيشن، فهذا موضوع ثاني. The last technique is to go for frictionless loop mechanics. frictionless ما احط بعد به friction اصلا، واخلي segmented wire وابدي اسحب كيناين بوحده او اسحب الانتيريور كلهم together. بهيك حاله اللي راح يصير انه التي لوب هذا اللي انا خاله هو راح يشتغل يوفر الفورس، وهو ايضا راح يوفر المومنتم المطلوب، فهو راح يشتغل مومنتم وهو راح يشتغل الفورس. فلذلك التي لوب نوعا ما به تعقيد، بس هو لازم واحد يفهمه. من جانب من اجي بالانتيرو بوستيريور واحاول ارجع هذا الكيناين باك، مجرد انه اني اجر هذا التي لوب واسوي له انجيجمنت بالكيناين، هو راح يحاول يسوي ديستال تيبنج بالكيناين وميجيال تيبنج بالبوستيريور. فلازم اني اسوي في كلوك وايز في كاونتر بند، اخلي بند ارفع هذا لفوق وارفع هذا لفوق على مود اسوي في كاونتر مومنتم اللي هو هذا وهذا. هذا الكاونتر مومنتم هو اللي راح يمنع التيبنج يصير ويجي السن ريلاتيفلي بوديلي. بس هذا مثل ما قلت مو بس بالانتيرو بوستيريور، هذا الموضوع ايضا يصير من تجي انت تسحب السن هذا from the occlusal view. from the occlusal view احنا السنتر اوف ريزيستنس مالتنا هو صاير قريب الباليتال سايد، واحنا نجي نسحب from the labial side. فاذا مجرد نسحب راح يصير عندنا distal aspect is going to go palatally، راح يصير distal palatal rotation of the canine. فحتى نسوي هاي لازم نعوج الواير هيك منا ومنا، وهذا الاعوجاج اللي هو الانكرج بيندز ذني راح توفر لنا الكاونتر مومنتم اللي هو راح يمنع انه هذا الكيناين يصير به روتيشن. Now, what about loop designs? Now, loops, there are all sorts of loops. اللوبس مثل ما تشوفون هنا deactivated وهنا activated، يعني شوي جاريهم حتى يصير activated. فتشوف هذا الخيط هيك واحد كأنه بوست، هذا بكويل، هذا closing loop أشبه ما يكون باللي احنا نستخدمه، بس احنا عادة نخلي له coil. هذا multiple coils، هذا vertical coil which is open، هذا a closed vertical coil، وهذا أيضا a multiple coil type. بس شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم هو أولا الوايندينج والأنوايندينج. بشكل عام احنا من نجي نسحب هذا هنا، من نسحبه الواير راح يبدي ينفتح بهالنقطة وبهالنقطة وبهالنقطة، راح يبدي ينفتح. الواير راح يرجع إلى أصله، إلى أنه يكون عدل، which is called unwinding. Now هنا بالمقلوب هذا من راح يصير به activation راح يضيق بالزايد، راح يصير به winding، راح ينلف بالزايد. الفرق شنو؟ انه السبرينجز بشكل عام من نسوي الديزاين حتى بالريموفبل ابلاينس، ممكن نسوي الزد سبرينج، الفينجر سبرينج، ايش قد ما يكون وايندينج يصير افضل ما يصير unwinding.
لانه السبرينج بشكل عام يميل الى انه يرجع الى شكله الطبيعي، الشكل القديم. فانت ايش قد ما يكون الفورس مالتك ضد هذا ايش قد ما يكون افضل. بهذا التايب اذا راح تسحبه شويه وتهده ما يرجع هيك، راح يصير بيه شويه ديفورميشن. مكان 1 ملم يصير السبيس مالته شويه 2 ملم. ويا الاكتيفيشنز المستمره بعدين راح تلقيه يصير هو اترست، هو هيك مفتوح. بينما هذا ما يصير به هالقد ديفورميشن. ليش؟ لانه هو اساسا يحب هذا النقطه، تحب انه تنفتح، وهاي تحب انه هاي راح تنغلق، هاي تنفتح. احسنهم هو هذا، لان هذا ان الكويلز كلهن يصير بين وايندينج، والواير بشكل عام يمانع انه يصير بي وايندينج، ما يحب انه يصير بي لف بالزايد، يمانعها، بس ما يمانع انه ينفتح. اوكي، هذا فقره. الفقره الثانيه if you notice من تبدي تفتح any one of these اللي يصير شنو؟ انه الذراع هذا ما راح يبقى مستقيم عدل، راح يصير في هيك يصعد لفوق. بكل واحده من ذني راح يبدي يصير يصعد لفوق. وهي ايضا مشكله ثانيه، لانه راح تضيف لنا مومنت، وهذا المومنت اذا كان beneficial فجيد، واذا كان not beneficial هذا في الموضوع لازم تخليه في عين الاعتبار. بس ايش قد طول اللوب؟ احنا بشكل عام نميل الى انه نخلي اللوب something from 6 to 8 millimeters. ومن تيجي تشوف الفورس تو مومنت اوف فورس، او قد الفورس اللي سلطه الاكتيفيشن اوف 1 ملم of a loop اللي هي of a 1725 TMA او 1622 stainless steel. اذا اللوب هذه ارتفاعها 6 مليمات تسلط 400 وكسور غرام لكل مليم اوف اكتيفيشن. طبعا احنا نعرف من نجي نسوي سنش باك من ورا، نسحب الواير ونرجعه نسوي له سنش باك، من الصعب جدا انك انت تسيطر على الاماونت اوف اكتيفيشن الى حد مليم واحد. بس هو مليم واحد يسلط 400 وكسور اوف فورس which is too much. اذا زودناه الى 8 مليم ارتفاع الكويل هذا صار 200، يعني نص. واذا سوينا هذا الكويل 10 مليم صار بعد نص، صار 100. فايش قد ما احنا نطول هذه الذراع هذا الكويل الفيرتيكال ارم، ايش قد ما نطولها اكثر ايش قد ما الاماونت اوف فورس راح يصير اقل، وبالنتيجه احنا نقدر نسوي اكتيفيشن براحتنا، نسوي مليمين اكتيفيشن، 3 مليمات اكتيفيشن براحتنا بدون ما نزيد الفورس. غيرنا شو يسوون؟ يجون لا يخلون كويل بي. الكويل از جود. تلاحظ اضافه الكويل على 6 مليمات نقصتها من 400 وشويه الى 300 وشويه، بس مو بمقدار اذا ضفت مليمين. يعني اذا قدرت تسوي اللوب مالتك اطول مليمين والسوفت تيشو كذا يتقبل هذا الموضوع، افضل بهواي من انك تضيف كويل، وافضل مما تضيف دبل كويل، لانه دبل كويل هو 287 بينما بس تسوي 8 مليمات وصار افضل. فافضل طريقه هي انك تخلي الكلوزنج كويل هذا الكلوزنج لوب اطول ايش قد ما تقدر. وهذا ايضا يعكس نفسه على المومنت تو فورس ريشيو، لانه هذا المومنتس اللي سلطها اللوب بسبب انه دا ترتفع الاذرع، دا تصير بشكل في، دا تزيد هنا. يعني المومنت ثابت هو، بس الفورس لانه دا يقل، فالمومنت تو فورس ريشيو راح يقل، راح يزيد. هذا معناه راح تسيطر على التورك مالتك، ما راح يصير عندك في البوينج افكت اوف ذا ارش. كل ما كان الفورس هوايه والمومنت قليل راح تظل تسحب راح يصير عندك deepening of the bite. وذاك هواي مرات تلقيها تسوي retraction of the anterior teeth تنتهي بgum smile, upright incisors, deep bite. منين جتي؟ جتي من الهيفي فورس والمومنت القليل. Now we'll talk a little bit about the T-loop. The T-loop is very commonly used, usually made out of 1725 TMA or 1622 stainless steel. The distance بينه وبين المكان اللي راح يدخل به
هو هذا مكان الاكتيفيشن تقدر تحسبه منه، او اذا هو مشدود اصلا تقدر تحسبه من بين الفتحه بين التو ليجز مالته، هي the same amount of activation. فما تحتاج كل زياره فتحه تشوف الاماونت اوف اكتيفيشن، تقدر مجرد تقيس هاي المسافه تعرف هو ايش قد اكتف. فمجرد هيك بالبيشنت ماوث اقيسه اعرف انه هذا اكتف 4 مليمات، يعني اوكي بعد في مجال اعطي ابوينتمنت ثانيه بدون ما احتاج ان افتحه. هنا the position of the loop راح يفرق هوايه. كل ما اقربه الى سن معين اللوب هذا المومنت اللي راح ياثر على هذا السن راح يصير كلش هوايه، بينما السن البعيد عنه المومنت اللي راح يتاثر به راح يصير قليل. المومنت هنا اللي انا راح اخليها هي مومنت راح تزيد الانكرج، راح تقلل الاماونت اوف تيبينج الانوانتد تيبينج اللي يصير. فاذا فرضنا انا اجيت قربت البوستيريور تيث، فهنا البوستيريور تيث راح يصير بها بسبب التي لوب، التي هاي راح تنزل هيجي وراح تفرهم هذا الاتجاه. طبعا كاونتر موفمنت هو هذا المومنت اللي يصير نتيجه انه تريد الاسنان تتقدم الى الامام، عكسه راح يوفره هو التي لوب وراح يبقيهم هم بمكانهم. فهنا اللي راح يصير شنو؟ اذا قربت الى البوستيريور تيث، البوستيريور تيث راح يظلون ثابتات. اذا قربت للانتيريور تيث، الانتيريور تيث راح تظل ثابتات. فوين المكان اللي تريده يبقى ثابت اكثر تتقرب التي لوب اليه. بس من تبع على هذه تستنتج الى انه هو يريد يرجع الانتيريور تيث الى الخلف، لانه خاله ملامس الى البوستيريور تيث. بس it's very common like in this case انه تلقي واحد يخلي اللوب anterior بس هو يريد يرجع الانتيريور، بس هذه مكان اللوب هنا ما يخدمك، لان هذا اللي دا يسوي شنو؟ دا يقوي الانتيريور تيث، دا يزيد المومنت على الانتيريور تيث مو على البوستيريور تيث، وبالنتيجه you may lose some anchorage بيها. طبعا هي بيها تداعيات اخرى، احيانا انت تحتاج المومنت on the anterior teeth على مود يصير lingual tipping، بنفس الوقت انت تحتاجه يكون هو متقدم اللوب على مود السبيس هذا من يزحلق الواير لي ورا لا يضرب اللوب على البوستيريور تيث. But that's another story. The T-loops, they come passive like this one. وهذا الكلاسيك T-loop. ومن ممكن انك تسوي به فد V-band على مود تزيد الاماونت اوف مومنتس اللي تصير وتقدر تسيطر على اللينجوال هذا التيبينج اللي دا يصير بالبوستيريور تيث وبالانتيريور تيث. This is very common انه هسه من تجي قبل الشد التي لوب ما تخليه عدل ولكن تخليه with a V loop like this. بس خلي ببالك انه اذا شديت او الفي لوب مجرد انه تنزل الذراع هذا راح يتقاربون ذول الذراعين وهو مو اكتف بس هو صار شورتر. هذا الديفرنس لازم تخليه ببالك، لانك انت من تجي تجره هذا تسوي اكتف هو راح ينطبقن الرجلين مالته، انت تتخيل انه هو نوت اكتف مثل هذا، بس هو لا هو اكتف. اذا سحبته وصار الرجلين سوا هذا راح يكون اكتف باي let's say 2 ملم حتى لا تسوي activation زايد. Another very well يعني done هالايام هو انه شو يسوون؟ يخلون فد smooth curve like this، a smoother curve، ما يخلوها sharp bends عدلات، وكذلك ينزلوها and they ligate it. طبعا انت ما مضطر تسوي ligation الا هنا بالvertical slot هذا، بس هو الvertical slot هذا مريح اذا كان موجود عندك بالبراكت او قدرت تخلي في auxiliary، اكو auxiliaries تدخل هنا مثلا بالتيوب بين ال2 وال3 وبيها cross arch هيك وبيها في vertical tube تقدر تستخدمه، فاكو عدة طرق شلون تخليه. Now a few words about separate canine retraction. When we retract the canines separately, then the same thing happens مثل هذا السكشن اللي حكينا عنه قبل، انه راح يصير عندنا rotation of distopalatal rotation of the canine
وراح يصير عندنا mesiopalatal rotation of the posterior teeth. وهذا حتى نقدر نتفاداه من ممكن انه نخلي فد هذين التوين باندز من هنا ومن هنا حتى يوفرون انكرج من هنا يفروهن، وممكن لا نسحبه from the palatal side ايضا، فيصير عندنا from the palatal side فد light force، والpalatal side مو بالضروري يكون the same force of the labial force، لانه هذا قريب جدا من السنتر اوف روتيشن وبالنتيجه يكون مؤثر جدا. ممكن نخلي فد light force from the palatal side، وهذا راح يتكاونتراكت الليبيال موفمنت وما راح يخلي فيه فد روتيشن يصير قوي. Also واحد من المشاكل الريتراكشن of the canine separately هو انه راح ننتهي احنا بعد نهايه عمليه الريتراكشن of the canine on not rigid wire الى انه الكيناين مالتنا راح يجينا more upright or distal tipped لان الواير مو rigid. اذا جينا خلينا بعدين في leveling wire وخلينا هذا راح يخلينا الانتيريور teeth they're going to extrude والpremolars they're going to intrude ويخلينا هذا البون افكت اللي هنا. هذا كلش مشكله، وهذا مرات يصير عندنا بدايه التريتمنت اذا كان هذا عندنا كيناين موجود هيجي فيرتيكال واحنا نريد نرجع الروت ديستلي، من الصعب جدا انه الروت يرجع ديستلي. اتس ماتش ايزير انه الكراون موفز ميشيلي مال الكيناين وينفتح السبيس والاوفرجيت يزيد وبنفس الوقت يصير extrusion of the anterior teeth forward. فحتى احنا نقدر نمانع هذا، طبعا هذا راح يصاحبه loss of anchorage هنا ويتقدم ال posterior teeth forward اذا كنت انا مسوي cinch back، والانتيريور teeth ايضا راح تتقدم forward، وبنفس الوقت الكيناين is going to tip mesially, mostly tipped as a crown, not tipped as a root. فهذا ليش if you can use auxiliary springs وليس a continuous archwire, it is much more advised. يعني مو كان ما أنا أجي أسوي هذا leveling للكيناين بالcontinuous wire، أسوي leveling للكيناين by auxiliary springs، وذن الauxiliary springs أخليها هي تسوي uprightening of the canine قبل لا أبدي أسحب الكيناين، أو إذا سحبت الكيناين وانتهيت distally tipped roots يعني distally tipped crown، مكان ما أرجع أسوي leveling continuous archwire أخلي auxiliary springs like these أعدل بها الكيناين حتى لا يصير عندي مشكلة بالanterior teeth أيضا. A few words about incisor root movement, which is the last topic of the day. When you retract the anterior teeth كثير من الأحيان يصير عندنا lingual tipping of the incisors، وهذا كلش common يصير بحيث كلش معروف انك انت من تشوف انسان مسوي تقويم سابقا وكان عنده extraction treatment تشوف عنده gum smile، تشوف عنده upright incisors، تشوف عنده increased incisal show، فتعرف انه هو صاير عنده tipping movement، لان التيبنج موفمنت مال incisors هذه مو بس يسوي السن upright، بس مثل ما تلاحظ من يصير upright راح يصير اطول، لانه هذا الانسايزال ايدج من يصير upright يصير اطول، فبالنتيجه السن راح يبين اطول، بالاضافه الى انه هو more upright، وبالاضافه الى انه صار عنده gum smile. So how do we prevent this? You can prevent it by putting a stainless steel wire وتخلي بيه فد torque bend وتخليه fully engaged، وهذا الستينلس ستيل واير راح يسوي فد روت موفمنت. بس مشكله الستينلس ستيل واير انه اتس فيري ستيف، وبالنتيجه التورك تو تويست ريت يكون كلش عالي، يعني اذا اجيت شويه عوجته زايد راح يعطي كلش هواي تورك اعلى، فتضطر تعطي شويه تورك، بس معناها في كل زياره لازم ترجع تكمله شويه بعد اكثر تورك، زيد التورك عليه.
لان اذا ما زيدت التورك عليه يختفي الاماونت اوف فورس. It's not that flexible. فلازم تضطر تسوي very small amounts of activation frequently. كل شويه تزيد الاماونت because it's very stiff. بنفس الوقت small errors لو شويه زيدت التورك راح يزيد الستريس at the apex كلش هوايه، لانه هو it's a very rigid wire، وهذا بالنتيجه ايش راح ينتهي بالابيكس؟ راح يصير عندك root resorption. واذا عفته شويه اكثر، مكان ما خلينا نقول 4 اسابيع صار 6 اسابيع، مجرد انه يتحرك السن شويه اكثر خلاص يوقف السن بعد ما يتحرك، لانه صار within the play between the slot and the bracket. اذا صار within this play بعد ما يتحرك السن يوقف. ف it is limited. وايضا ال amount of force او التورك اللي انت تسويه هنا راح ينتقل الى الادجيسنت توث، خاصه اذا كانت البراكتس عريضه والانتر براكت سبان هو صغير. هذا الفورس راح ينتقل من هنا الى السن اللي بصفه. فاذا كنت انت هنا تسوي lingual root torque، توقع اللاترال يصير بيه labial root torque. And these are all the disadvantages of using stainless steel wires for torquing. Another way is to use night tie wires. Night tie wires they're softer وبالنتيجة they have a lot of range، بس لأن السبرينج باك مالتها كلش عالي and they're very soft والroot movement needs more force. عادة these night tie wires also they don't deliver the amount of force needed. Biomechanically تقدر تخلي an auxiliary spring، تخلي السبرينج هذا يدخل داخل الأسنان اللي أنت تحب تسوي لها تورك، وتجيب مثل يوتيليتي ارش هذا تنزله لجوا يو هوك ات هير، وهذا راح يوفر الاماونت اوف تورك نيدد. الاماونت اوف تورك هذا راح يصير بليتال روت تورك، راح يرجعهن لورا. بنفس الوقت راح يسوي some extrusion بالupper incisors و some intrusion بالمولرز. هذا الدياكتيفيشن فورس مالته. ف to counteract that حتى لا يصير عندنا هذا ليس عندنا الاكستروجن بالانسايزرز، وليس عندنا انه هذا الروت من ترجع يتقدمون الانسايزرز فورورد، نخلي المين ارش واير ينزل هيك لجوا ويطخ بالانسايزر ايدجز. من يطخ بالانسايزر ايدجز راح يمنع الانسايزر ايدجز from moving forward، وكذلك يمنع البراكتس انه ينزلن لجوا. فمثل ما تشوف بالسلايد هنا هو راح يمنعهم، فبالنتيجه راح يحركها ويصير في بيور تورك الى الانسايزرز، ويبقى الانسايزر ايدج يطخ بالمين واير. من الممكن انك تلاحظ حتى الاسنان they look shorter not because they are shorter، بس لانه صار بها تورك. التورك هذا من رجع الروت لورا يبين السن عبالك انه قصر هو اكثر. بس هنا مثل ما قلنا السايد افكتس مال هذا الواير بتلاحظ المين واير اللي جوا، وهذا الاوكسيلري واير الفوق. الاوكسيلري واير مثل ما راح يدفع الروتس لينجولي هو ايضا راح يدفع الكراونز ليبيالي، واذا ما ردت انه الكراونز يصير بها فليرنج وتطلع ليبيالي راح تحتاج في الديستال ريتراكشن فورس. هنا محطوط تاد وده ينسحب التاد الى الخلف حتى ترجع الفورس هذه الى الوراء، والا راح تتقدم الاسنان هذني لقدام ويصير بيناتهم سبيسنج. So you need this distalizing force. واذا سويت سنش باك من وراء زين هذا معناه انه حتى المولرز من ممكن انه تتقدم الى الامام وتاخذ more force، يعني هذا راح تصير loss of anchorage هنا. بنفس الوقت if you want to control the vertical هذا it also controls the vertical، ما راح يسمح للincisors انه يصير بيهم extrusion. And this is the case إذا تلاحظ هنا صار more flaring or more torquing بالupper incisors because of the auxiliary spring. The auxiliary spring هذا it's not the only way, but it is one of the ways in which you can do torque للincisors. And I thank you for listening. وصلنا لنهاية المحاضرة، إن شاء الله تكون مفيدة.
ونقبل الأسئلة إن شاء الله.